चार रीत ज्ञान वेणी पाए परे भंडार ज्ञानी नचे वजवर करे शिकार जे कुके पता गाव जुक्ता का विचार मूर्ख पंडित एक मत होचे संजय करे प्यार कभी कर्म करे गवावे मगे भोग द्वार जति सदा में दुख न जाने छठ वह करवार सबको पूरा पेवा घट न कोई अके पद परवण पीछे पाइए ता नानक तो ले जापे माला बेला गति सवज नानका सदा वेटे सोए सुनि छाला मानिया गत करे सोए कह जात न जोरे बड़ी दुर्कर्म जग दुर्बल साधिनी कर्म ध्याया जग पाया को तुम पाया कृपा से जानिया तभी चलायो पंथ आज्ञा पई है सरमाई पाई अमृत वेले दे समय मुख रख गया हजूर दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अपन जीवन दियां मुल्क घड़ियां सफीनों वास्ते अमृत वेले अमृतमय बाणी श्री असंग वार दा कीर्तन जो अज तो नहीं पुरातन समय तो हो रहा धन गुरु नानक देव महाराज जी ने इस सचनी वार दे कीर्तन शुरू किया। भाई मरदाना भाई बाला जी
इस कीर्तन नूं सामने आया कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरु जपिए लाए ध्याना। अगे पंजवें गुरु तिकर ये धूम रसी कीर्तन करते रहे। फिर चलो किसी कारण करके फिर साढ़े न सिखा मान देना सी महाराज ने। गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों के विच दो रागी कीर्तन करते हैं जिन्हों का नाम है सत्ता ते बलवंडा। रोजाना की तरह गुरु घर में उन्होंने कीर्तन करना मरसियां ने उन्होंने ये भाई मरदाना जी दी समझ सके चलती है जी। फिर बहुते ऐसे होंगे ने जिहड़े बंदे गुरु घर का खा के पिट जाते हैं। क्यों ये गुरु के घर का पहुँचाना बहुत औखा है। किसी न किसी लोड़ जरूर जिहड़ा निकलता है। कोई ईर्खा राही निकल जाता है, कोई दवायत राही निकल जाता है, कोई किवें निकल कट दिंदा गुरु। हुण दोनों सत्ता ते बलवंडा कीर्तन करते हैं। आही दिन विसाखी दे बहुत इतिहासक जिहड़ा दिन सी परसों विसाखी का 13 अप्रैल का अज 15 तरीक। साडा गुरु इतिहास है भी 5 प्यारे सज्जन साजे विसाखी वाले दिन साबो की तलवंडी का पवित्र इतिहास है। 1919 जलियांवाले बाग का साका है। ये भी इस दिन का हुआ है जो जनरल डायर वर्गे ने गोलियां मार के निहत्थे सिखां नूं मार दिता सी। कोई कसूर नहीं सी उन्हां दा, कोई उन्होंने गोलियां नहीं अगों चलाइयां। अंग्रेज राज से साडे बजुर्गों ने फिर 47 वेले कुट के कड्ढे अंग्रेज। अज फिर सी अंग्रेज लियाउणा भी चाहुंदे हैं ते बने भी फिरदे हैं। हाँ मुंडे पंजाब दे, हाँ मुंडे सिखां दे, पर बोलते हैं अंग्रेजी भी। पर साडे बजुर्गों को पूछो भी किवें साडा मुल्क आजाद कराया उन्होंने। साडे ते 100 साल राज करके 100 साल ये भीलनी दियां सबंस सी। भगवान राम जी नूं बेर खवा के भीलनी ने खुशी लै ली। भगवान राम जी की भीलनी कहती मैनू तक रूप जान के बाहर कढ़ दिता। भगवान राम कहन लगे आने वाला समा कलयुग का समा होना, उदों तुसीं 100 साल राज करना। 100 साल ये जिन्ने अंग्रेज हुए ने भीलों के हुए ने उस भीलनी दियां समस विचों। कहण तो भाव भी ये साडा गुरु इतिहास है। अंग्रेज फिर साडे बजुर्गों ने कड्ढे, ठीक है कुछ उन्हां दीयां गल्लां सही भी सी। सारियां गल्लां नहीं हरेक बंदे विच माड़ियां होंदियां, सारियां चंगियां भी नहीं होंदियां। कोई भी मनुख है उहदे विच सारियां चंगियां ने ते सारियां माड़ियां नहीं। अंग्रेजों के समय राज भी बड़ा वधिया सी, लोग सुखी भी बहुत सी। क्योंकि एक काम उन्होंने वंड के देना हर कोनों भी देखना भी बंदे कै बंदे काम कर सकते हैं। उन्होंने फिर उन्ने बंदे नूं काम दे देना। 100 साल अंग्रेज राज करके साडे उत्ते। फिर सन 1919 दे विच 100 साल ही होया, बाला तो होया नहीं। साडे बजुर्गों ने आजाद कराया 1919 विसाखी वाला दिन सी। उदे फिर वो अंग्रेजों ने गोलियां मार के निहत्थे सिखां नूं मारता, शहीद कर दिता। ते कुछ जलियांवाले बाग दे विच एक खूह है, तुसीं वेखिया होना है, शहीदां वाला खूह कहा जाता है जिन्हों।
ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ 13 ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੋਇਆ। 13 ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਸ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਦੇ 13 ਸਿੰਘ ਨਿਹੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਗੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨ 1978 ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਚੁਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਦਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਦੋ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਰਾਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜੂਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ।
महाराज कहन लगे सौदा ठीक नहीं है तुहाडे वास्ते, पर चलो जिवें तुसीं कहंदे हो। विसाखी का दिहाड़ा आया, फिर कई इतिहास लिखते ने बड़ी बारिश आई, बड़ी ढेरी आई, तूफान बड़ा चलिया। वो अगे कीर्तन कर दिया, सदिया जाके कीर्तन करना शुरू कर दिता। बहुती ढेरी आई, भी बहुता झक्कड़ आया, कोई संगत आई ना, चढ़ावा चढ़िया ना। समाप्ति करी, देखा 2, 4, 5, 10 रुपये चढ़े, उठ के अपने घर में तुर गए। जिहड़ी संगत आई उन्होंने चढ़ाया ना कुछ। दोनों रागी कहन लगे संगत नूं कहता होगा गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी अज दा चढ़ावा इन्होंने लैना, चढ़ाइओ ना। ये मन विच पाप आ गया। घर चले गए ते नाले जाते जाते कह गए हुण करा लिओ कीर्तन, की तो कराउणा तुसीं, असीं तां चले हुण नहीं मुड़ के आउंदे, असीं किसी तो पैसे फड़ लांगे, अपनी भैन का विआह कर देंगे। पर चले गए। दूजा दिन होया, संगत जुड़ गई, आके सत्ता ते बलवंडा ना आए। महाराज जी ने कहा भाई अज रागी सिंह नहीं आए, कहते जी वो तां कल चढ़ावा नहीं, उन्होंने पैसे नहीं मिले, वो मुड़ गए, हुण नहीं आउंदे। बाबा बुढ़ा जी ने भेजा, जाओ जाके फिर भी कीर्तन वाले पानी पढ़ने वाले जाओ सत्कार न लेके आओ। बाबा बुढ़ा जी गए, जवाब दे दिता। फिर 5 सिंह होर भेजे, उन्होंने भी जवाब दिता। गुरु अर्जन देव महाराज जी आप गए हो, चलो कीर्तन करो चल के। दोनों मंजियां उत्ते पए ने। महाराज जी जाके मंजे उत्ते बैठ गए। रागियां नूं आवाज मारियो, सत्ता ते बलवंडा चलो तुहानूं संगत देखदी है, करो कीर्तन। मुख तो कपड़ा नहीं लाया। वो कहन लगे कल तुसीं संगत नूं कहता भी चढ़ावा ना चढ़ाइओ, साडा कारज विच रुक गया, हुण असीं कीर्तन करन नहीं जाना। महाराज कहन लगे जिन्ना धन की लोड़ आ उन्ना लै लो, ये धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। जो भी किसी का भी फर्क पऊ ना, माया ते आके पऊ। जिन्होंने महाराज जी कहते माया मनो न विसरै, मंगा दमा दम। महाराज कहने लगे जिन्ना मर्जी धन लै लो, चलो जाके कीर्तन करो। आप शब्द बोलते ने, जे असीं कीर्तन करते हैं तां तुहानूं लोक गुरु कहते हैं, हुण करा लो जी तो मर्जी कीर्तन। महाराज कहने लगे चलो तुहाडे कीर्तन नाल ही मैनूं गुरु कहते हैं, भी ठीक है। इस तरह करदियां भाई बाला ते वाहिगुरू जी जिहड़ा साडा वड्डा पुरखा सी, उहदा नाम सी भाई मरदाना जी। भाई मरदाने ने कीर्तन करया, तां गुरु नानक देव महाराज जी ने 4 उदासियां लाइयां। पहला कीर्तन करना मरदाने ने दसना है गुरु नानक है, और तां गुरु नानक नूं लोक जाण। जदों इह गल आखी, गुरु जी मंजे उत्तों उठ खड़े। वो कहण लगे सानूं तुसीं मंदा चंगा बोल दिंदे, तुसी गुरु नानक नूं मंदा चंगा बोलिया, जाओ ये कोड़िओ भ्रष्टे हुए हुए गल कह दित्ती। फिर महाराज जी कहते जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मोह बनावा। गुरु जी आगे अंबरसर की धरती ते आके सिखां नूं कहा भाई चको बाजा चुक लो। किसी ने सरंदा चक लिया, किसी ने जोड़ी चुक ली, किसी ने चमटा चुक लिया, किसी ने टलियां चुक लिया, कीर्तन करन लग पे। कीर्तन की समाप्ति तो बाद सारे ने कहा महाराज अज बड़ा आनंद है कीर्तन करन दा। कहते आउणा ही सी, अज प्रेम नाल अंदरों कीर्तन भिज के होए। सेवा अंदरों होवे, ओदे मत्थे तो पता लग जाता है अंदरों सेवा अंदरों काम करता है। कोई भी विद्वान पुरुषां ने लिखा भी 3 चीज़ां ने जिहड़ियां लुकियां नहीं रह सकदियां। नीति वाला लिखदा एक तां कहंदे किसी कोले बहुता धन होवे, धन जिन्ना मर्जी लुको के रख ले, बैंकां विच जमा करा दे, कपड़े पाटे हुए पा दे, गुरबाणी कहंदी पता लग जे इहदे कोले धन है, इहदे कोले पैसा हैगा, बोलदा इहदे विच पैसा। दूसरा किसी नूं ज्यादा खंघ होई है, दास दे गुरुदेव जयदार महाराज बाबा कश्मीरा सिंह जी दे बोल ने कहते एक मनुख नूं खंघ होई हुई है, खंघ वो सभा विच बैठे जिन्ना मर्जी मुंह दब के खंघे, उहदा पता लग जे नूं खंघ होई हुई।
ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਸਤੂਰੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਈਰਖਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 700 ਤਿਉੜੀ ਹੈ, 7 ਨਹੀਂ 700 ਤਿਉੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੰਤਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਠੋ ਹਰ ਦਾ ਢੋਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਕੋੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਨੇ, 3 ਅੱਗੇ 15 16 17 ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ 17 18 ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ, ਹੁਣ 15 ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਸਾਂ ਬਣਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ,
ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ, ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਬਖਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਰੇ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਤਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਵਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਘਸਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਫਿਰ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਾ, ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮਨਮੁਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੇ ਲਗਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, 8 ਜੁਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਊਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜੇ, ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਏ ਲੱਦਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੜ ਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ। ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਡੂਮ ਆਖੀ। 82 ਸੀ ਡੂਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਇਹ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਤਿਕਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਢੋਲ ਜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੋਥੀ ਉਹਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 3-4 ਮਾਰੂ ਮੌਰਾਂ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਨ ਭੈ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨ ਧਾਰੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਇੱਥੇ ਧਰ ਦੇ, ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਦਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ 5-10 ਸੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹ ਸੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਕਰੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹੱਲਾ ਮੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਵਣ ਠੱਤਰ ਜਾਣ ਸਤਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਗੇ, ਹਰ ਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੇਗੇ। ਰਾਮ ਕਰੀਮ ਹਲਕੀ ਜਾਨ ਦੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।